آج ہم آپ کی خدمت میں براس ٹیکس پروگرام کا ایک خصوصی ایڈیشن پیش کر رہے ہیں اور اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب زید حامد صاحب، جن سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ آج وہ ایک بہت ہی مختلف زاویے سے اپنے موضوع پر روشنی ڈالیں گے اور اس موضوع کے متعلق بجائے اس کے کہ میں کچھ بتاؤں آپ کو ناظرین، میں زید حامد سے کہوں گا کہ وہی آپ کو اس کے متعلق بتائیں اور اپنی گفتگو کا آغاز کریں۔ بسم اللہ کیجئے۔ نہیں، ہم نے اپنے پچھلے 17 پروگرام براس ٹیکس کے جو ہم نے کیے ہیں ان میں ہم نے تاریخی طور پر ان تمام اسباب کا مطالعہ کیا ہے کہ جن کی وجہ سے آج دنیا میں جیو پالیٹکس یا جیو اسٹریٹجی یا دنیا کے اندر جو اس وقت حالات بنے ہوئے ہیں ان کی بنیاد کیا تھی۔ ہم نے ان کو پولیٹیکل ڈائمنشن سے دیکھا، ان کے سیاسی نقطہ نظر سے ہم نے ان کو دیکھا کہ حالات کہاں پہنچے، ڈپلومیٹک نقطہ نظر سے ان کو دیکھا، فوجی نقطہ نظر سے ان کو دیکھا، مذہبی نقطہ نظر سے دیکھا، اور آج ہمیں ایک غیر معمولی موضوع کا انتخاب ہم نے کیا ہے کیونکہ اپنے اس کام کی ریسرچ کے سلسلے میں یہ بار بار یہ پہلو ہمارے سامنے آ رہا تھا اور ہمارے لیے ممکن نہیں تھا کہ ہم اس کو اوائڈ کر سکتے۔ آج ہم جیو پالیٹکس اور جیو اسٹریٹجی کے اس ڈائمنشن کی بات کریں گے جس پر اس سے پہلے کبھی بات نہیں کی گئی۔ یعنی اگر ہم اس کو واضح کریں کہ ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس دی اسپرچول ڈائمنشن آف جیو اسٹریٹجی اینڈ جیو پالیٹکس، یعنی جیو اسٹریٹجی، جنگی حکمت عملی اور سیاست کے روحانی پہلو کیا ہیں، روحانی فورسز یا اسپرچول فورسز کیا ہیں، وہ اس پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہیں، تاریخ اسلام میں ان کا کیا کردار رہا ہے، ہمارے بڑے جو گزر کے گئے ہیں جنہوں نے قومیں تاریخیں مرتب کی ہیں، ہسٹری کریٹ کی ہے، جنگیں کیمپینز بلڈ کی ہیں، قوموں کو فتح کیا ہے، سویلائزیشن ترتیب دی ہیں، انہوں نے اسپرچول فورسز کا کس طرح استعمال کیا، روحانی قوتوں نے ان کا ساتھ کس طرح دیا، یہ ہیں کیا، ایلیمنٹس کیا کیا ہیں جن کی وجہ سے یہ فورسیں ٹریگر ہوتی ہیں یا استعمال میں ہوتی ہیں، قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، سنت میں کیا ہے، سیرت پاک کیا کہتی ہے، اور اسلامی تاریخ میں اس کے کیا اثرات ہیں۔ دیکھیے ایک بات بالکل ہم آپ کو واضح کریں کہ ہم ایک حادثاتی دنیا میں نہیں رہتے، ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جس میں کئی فورسز انٹریکٹ کرتی ہیں۔ ایک بہت بڑا ایلیمنٹ اس کا روحانی بھی ہے، سپر نیچرل بھی ہے، جس کو انگریزی میں آپ ایکسٹرا سینسری پرسیپشنز بھی کہتے ہیں۔ وہ فورسز ہیں جو کلیرووائنس ہیں، کلیرو سینسیشنز ہیں، کلیرو آڈینس ہے، ٹیلی پیتھی ہے، یا اس کے علاوہ ڈائریکٹ انوالومنٹ بھی ہے ان فورسز کی، اور یہ ماڈرن ریکگنائز سائنسز ہیں۔ اب ماڈرن سائنس اس پہ کام بھی کر رہی ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے اپنی تاریخ کے حوالے سے ہمارے پاس کثرت سے مثالیں قرآن میں اور سنت میں اور سیرت میں اور تاریخ اسلام میں موجود ہیں اس بات کی کہ جب بیٹل فیلڈ میں ڈیسائسو فورسز نے جو رول پلے کیا وہ اسپرچول تھیں۔ یعنی یہ ایک ایسا ایونٹ ہے، ایک ایسی بات ہے کہ جس کو کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ بنیاد قرآن ہے، بنیاد سنت ہے، بنیاد سیرت ہے اور بنیاد تاریخ اسلام ہے۔ ہم اس کی مثالیں دیں گے آپ کو۔ اس بات کو سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو ایونٹس اب ہو رہے ہیں ان ایونٹس کی بہت گہری تاریخ، بہت گہرا واقعات یہ پیوستہ ہیں قرآن اور سنت میں، اور ہم کو جو میسیجز وہاں سے ملتے ہیں آج اس کو ڈائریکٹلی ٹرانسلیٹ کرنا ہے ہم نے ماڈرن جیو پالیٹکس اور جیو اسٹریٹجی میں ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو ایونٹس ہوتے چلے آ رہے ہیں مستقبل میں وہ کس ڈائریکشن کی طرف جائیں گے۔ دیکھیے جب ہم اسپرچول فورسز کی بات کرتے ہیں، یعنی روحانی قوتوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے مختلف رول ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اسپرچول فورسز استعمال ہوئی ہیں موٹیویشن ٹو انکریز دی موٹیویشن لیول آف دی فورسز، یعنی ان کو حوصلہ دلانے کے لیے، ان کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ ان کا جو مشن ہے وہ اتنا سچا ہے کہ اس کے نتیجے میں کامیابی یقینی ہے۔ نمبر 2، اسپرچول فورسز استعمال ہوئی ہیں ایز اے سورس آف انٹیلیجنس، یعنی روحانی طور پہ خبریں پہنچانے کے لیے کہ جس کو ڈیسائسولی مسلمان آرمیز نے یا مسلمان کمانڈرز نے یا رولرز نے استعمال کیا ہے اپنی اسٹریٹجی کو ری ایڈجسٹ کرنے کے لیے اس روحانی انفارمیشن کی بنیاد پہ جو ان کو روحانی قوتوں کی طرف سے دی گئی۔ اور تیسرا ایلیمنٹ وہ ہے کہ جب روحانی قوتیں براہ راست استعمال ہوئی ہیں میدان جنگ میں ڈیسائسو فیکٹر کے طور پہ، جنہوں نے فیصلہ کن جنگ انہوں نے لڑی ہے۔ یعنی یہ تین عجیب و غریب باتیں ہیں، لیکن اس کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ڈائریکٹ اور ٹوٹل کمپریہنسو انوالومنٹ اسپرچول فورسز کی ہوئی ہے، اس کی ایک مثال الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، سورہ فیل قرآن پاک میں جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ ایک ابرہہ کا لشکر آتا ہے، یعنی آج کی زبان میں اگر ہم بات کریں کہ ایک بہت بڑے آرمڈ ڈویژن کے ساتھ وہ آتا ہے خانہ کعبہ پہ حملہ کرنے کے لیے، ٹینکوں کا ایک ڈویژن، اس زمانے کے ٹینک ہاتھی تھے، ٹینکوں کا ڈویژن لے کے وہ آتا ہے حملہ کرنے کے لیے، اور ظاہری طور پر کوئی فورسز اس وقت مکہ کے پاس مسلمان نہیں تھے، اس وقت تو مکہ کے مشرک تھے ایون، لیکن اگر ہم ادب سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ کا سٹیکس بہت زیادہ انوالو تھے وہاں پہ کیونکہ خانہ کعبہ تباہ ہو رہا تھا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے
अब्रहा के लश्कर से मुकाबला करने के लिए अबाबील भेजे, परिंदे भेजे, चिड़ियां भेजी जिनके हाथों में, जिनकी चोंचों में कंकरियां थी और उन्होंने कंकरियां मारकर अबाबील के लश्कर को तबाह किया। ये फैक्टर कुरान में दर्ज है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। ये कैसी हिस्ट्री है हमारी। यानी अगर हम सिंपल लफ्जों में आज की मॉडर्न लैंग्वेज में बात करें, द स्पिरिचुअल फोर्सेज वर यूज्ड इन अ डिसाइसिव मैनर टू डिफीट एन आर्मर्ड डिवीजन, यानी स्ट्रेटेजिक एयरफोर्स रोल में इस्तेमाल किया गया अबाबीलों को, जिन्होंने एक आर्मर्ड डिवीजन को तबाह किया और अब्रहा का लश्कर तबाह हो गया। दूसरे स्पिरिचुअल फोर्सेस जहां पे दखल अंदाजी करती रही हैं, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक नबी भी हैं और एक बादशाह भी हैं। इनके वाकयात कुरान ने तरतीब से बयान किए हैं, और जो फोर्सेज इनके जेर इस्तेमाल में थी उसमें जिन्नात भी थे, उनमें मुख्तलिफ जानवर भी उनके इस्तेमाल में थे, हुदहुद भी उनके लिए खिदमत करता था, हवा उनके हुक्म पे चलती थी। यानी फिजिकल एलिमेंट्स जो थे, जो माहौल था, जो अतराफ में आसपास आपके जानवर थे, मखलूक थी, दूसरी मखलूक थी जो इंसान को ज़ाहिर नजर नहीं आती और इंसान की ज़ाहिरी फोर्सेस के कंट्रोल में नहीं है, वो रूहानी तौर पर अल्लाह के उस नबी के कब्जे में थी। और पूरा कुरान भरा हुआ है उन मिसालों से जिनको हम नबी के मोज़ात कहते हैं। यानी मोज़ात बेसिकली अगर आज की लैंग्वेज में उसको आसान लफ्ज़ों में इस्तेमाल करें तो वो स्पिरिचुअल फोर्सेस हैं जो इस्तेमाल होती हैं इस दुनिया की फिजिकल डायनामिक्स को तब्दील करने के लिए। ये एक आसान एक डेफिनेशन इसकी जो एक मुसलमान के लिए समझना आसान है। सूरह कहफ में हमको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या मिलता है कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक नबी हैं और अल्लाह की स्पेशल ड्यूटी पे खिज़र अलैहिस्सलाम है। खिज़र अलैहिस्सलाम का मामला यह है कि उनके बारे में दुनिया कोई नहीं जानती, लेकिन कुरान उनके बारे में तारुफ ये कराता है कि अल्लाह के बंदों में से एक बंदे जिनको अल्लाह ने कोई खास इल्म अता किया था। यानी वो एक ऐसा इल्म था जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास नहीं था। मूसा अलैहिस्सलाम साहिब किताब जलील क़द्र नबी, लेकिन उनके पास वो इल्म नहीं था। उन्होंने खिज़र अलैहिस्सलाम के पास गए और खिज़र अलैहिस्सलाम ने फिर जो कुछ किया, किश्ती तोड़ी, बच्चा कत्ल किया, दीवार बना दी, वो पूरा वाक़या कुरान में लिखा हुआ है। वो एक गैर मामूली इवेंट्स थे कि जो एक रूहानी दुनिया से ऑपरेट किए जा रहे थे। इसी तरह हम एग्जाम्पल देते हैं ग़ज़वे बदर की। कुरान पाक में सूरह अनफाल पूरी ग़ज़वे बदर पे उतरी है। वो पूरे वाक़यात जो ग़ज़वे बदर से पहले और उसके बाद हुए और ग़ज़वे बदर के दौरान में। देखिए जो बहुत अहम नुक्ता इसमें समझने का है, अभी पिछले दिनों हमें इत्तफ़ाक़ हुआ बदर विज़िट करने का। यानी बदर के मैदान जंग, अगर आप सऊदी अरब जाके उसको विज़िट कीजिए तो मैदान जंग के पास उन्होंने दीवार पर बहुत बड़ा नक्शा लगाया हुआ है जिसमें पूरी बैटल ऑफ बदर रिक्रिएट की है उन्होंने। एक तरफ मुसलमान फौजें आ रही हैं, जो नक्शा दिखाया है कि रूट मुसलमान फौजों का ये है, दूसरी तरफ नीचे से कुफार की फौजें हैं जो ऊपर आ रही हैं। उस नक्शे में एक तीसरी फौज भी बनी हुई है जो दाहिने तरफ से आ रही है और उस पर लिखा हुआ है नुज़ूलुल मलाइका, मलाइका की फौजें यहां से उतरी हैं। कुरान पाक में सूरह अनफाल में यह पूरा वाक़या लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला ने उस मैदान जंग में सफ दर सफ फरिश्तों की फौजें नाजिल की जिन्होंने फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पे काम किया, मुसलमानों की सफ़ों में शामिल हुए, आंखों से नजर नहीं आ रही थी, बट दे पार्टिसिपेटेड एंड दे किल्ड द कुफार। ये कुरान पाक का वाक़या है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। हमारी मुराद ये है, दिस इज व्हाट वी मीन जब हम स्पिरिचुअल फोर्सेस की बात करते हैं। जंग बदर एक फिजिकल इवेंट है। जंग बदर एक ऐसा वाक़या है कि जिसमें टैक्टिक्स और स्ट्रेटजी के लिहाज से भी मुसलमान उरूज पे थे। यानी एक फॉरवर्ड पॉलिसी डिप्लॉय की गई, मुसलमान बदर से निकले, 150 किलोमीटर आगे तक गए, मैदान जंग में आगे जाके फॉरवर्ड पॉलिसी डिप्लॉय करके कुफार के लश्कर को रोका। मिलिट्री टैक्टिक्स और स्ट्रेटजी के लिहाज से इट वाज ब्रिलियंट। हायर ग्राउंड पे पहले सिक्योर किया गया, रेतीला ग्राउंड दुश्मन को दिया गया, पानी के कुओं पे, चश्मे पे पहले कब्जा किया गया। यानी जंगी हिकमत हमली के लिहाज से उसमें कोई कमी नहीं थी। लेकिन उसके बाद स्पिरिचुअल फोर्सेस को इन्वोक किया गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत और मशहूर दुआ है कि जब आपने फरमाया अल्लाह ताला से कि या अल्लाह अगर आज इस दिन ये फौज तबाह हो गई जो 313 निकले हैं तो क़यामत तक कोई आपका नाम लेने वाला नहीं होगा। सो द डिसाइसिव फैक्टर वाज दिस कि देन अल्लाह सेज, इस दुआ के नतीजे में मैंने फरिश्ते भेजना शुरू किए। नाउ दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से कि क्या जब एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी डेवलप की जाती है, क्या जंगी हिकमत अमली बनाई जाती है, इसमें स्पिरिचुअल फोर्सेस का क्या रोल होता है, वो स्पिरिचुअल फोर्सेस किस तरह ट्रिगर की जा सकती हैं। जब कुरान जिक्र कर रहा है कि बदर में इनकी डिप्लॉयमेंट की गई, जब कुरान जिक्र कर रहा है कि अबाबील के जरिए हाथियों के लश्कर को तबाह कर दिया गया, तो इज इट तो हमारे उस वक्त के सहाबा ने और उस वक्त के बाद में आने वाले मुसलमान बादशाहों ने और शहनशाहों ने और वो सल्तनतें और हुकूमतें जो मुसलमानों की बनी, उन्होंने अपनी जंगी हिकमत अमली